Surya Krishnamurthy, sir. Welcome to Walk With Me. I'm Malvika Mohan. Pleasure meeting you. Pleasure meeting you too. സാറിന് ഓർമ്മയുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ഞാൻ സാറിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിനു വേണ്ടി തന്നെ ഇതേ ചാനലാണ്. അല്ല, വേറൊരു ചാനൽ. So let me start with എന്താ പറയുക, you're an artist, you're a scientist, but you're an activist also. What are you at heart? I'm a simple human being. The dream of mine is to, if I'm help to others, that is the greatest dream I have. Okay. And my work, it is non-commercial. Okay. So if God appears and asks me, what do you want as a boon? I would say that this mentality of non-commercial nature should not go from me. Okay. I'm a human being. Okay. 1 minute is enough to change the whole thing. Yes. I can get attracted towards money, Yeah. fame. Yeah. But my request to God would be that I should be like this. Okay. അപ്പം ഈ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇത്രയും ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫെസ്റ്റിവലാണ്. സാറിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലേ? ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ ചൈൽഡ് ടു യു. അത് തുടങ്ങുമ്പം ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു ലോങ് ലാസ്റ്റിംഗ് ലെഗസി ആയിട്ട് വരും എന്നൊരു ഇതുണ്ടായിരുന്നോ സാറിന്? ഇത്രയും വലുതാകും എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷ അന്ന് തുടങ്ങിയ കാലത്തില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ആർട്ട്, ഡിസിപ്ലിൻസ് ഓഫ് ആർട്ട് ഷുഡ് കം അണ്ടർ വൺ അംബ്രല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു സിനിമ കാണാൻ പോകുന്ന ആളെ എനിക്ക് സിനിമ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മ്യൂസിക് ഉണ്ട്, ഡാൻസ് ഉണ്ട്, ലിറ്ററേച്ചർ ഉണ്ട്, അല്ലേ? എന്തെല്ലാം ഉണ്ട്, എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ട്. അതിനൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പം പ്രത്യേകം നമ്മൾ കൂടുതൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, if you learn more about music from here, then you can appreciate the music of the cinema much better. ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മൾ, ഇറ്റ്സ് എ ലോങ് ഫെസ്റ്റിവൽ റൈറ്റ്, ബട്ട് ഈച്ച് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ഗിവൺ ഓൺലി 10 days. തിയേറ്റർ 10 days, മ്യൂസിക് 10 days, ഡാൻസ് 10 days. സർ, എങ്ങനെയാണ് ഈ സൂര്യ ആർട്ട് ഫെസ്റ്റിവൽ തുടങ്ങാനുള്ള പ്രചോദനം? വാട്ട് ലെഡ് യു ടു ദാറ്റ്? That is mainly because Chennai was very active. I don't say it is not active now. Okay. It is also active. It is very active, but it has become commercial. So when it was very active in Chennai, Kerala it was inactive. Okay. Means such festivals were not there. As in the art scene, you mean? And anything, music or dance or anything, it was not there. So people of Trivandrum or Kerala were not exposed to such great artists and their art forms. So I wanted to have all these top artists come to Trivandrum and to give a chance for the people of Trivandrum To enjoy it. to enjoy it at a non-commercial way. Okay. See, if you go to Chennai, if you want to buy a ticket in the prime time, it is 1,000 rupees or 1,500 rupees for one. Yes. Here we are presenting 200 programs in a year Okay. for just 500 rupees. Okay. That is the cost of husband and wife going for a film. Yeah. One film. Yeah. 200 shows are being seen by them. Yeah. So that's why I said the non-commercial aspect of Surya is very important. Yes. So how do you sustain it? ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് ഇത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. So this is a non-commercial എന്താ പറയുക event. How do you sustain it financially? Financially, the support of the artists. The artists who come here, they don't see Surya as a means to get money. Okay. If they can perform here and if they can write in their biodata that they have performed in Surya, it's a recognition. Okay. That sort of a level it has reached. Okay. So they have all the senior dancers like Padma Subramaniam, Shobana, all these people have been very kind to me. Yesudas has never received a single paisa from me. He sang continuously on the 1st of October for 43 years. Okay. And Padma Subramaniam also had performed in Surya for 43 years. Both of them are retired now. Retired in the sense that they are not, he is in, Dasetan is in America.
And she said, Padma Subramaniam, she was saying that people have seen me at the prime stage. Yeah. So that impression should not go. So, okay. So 43 years, if they have come, it is non-commercial. You take any artist here, they will not ask for money. We give them something, dakshina, that they accept and go. So that is a main aspect. Then two, there is no other expenditure. We don't have an office, we don't have a paid staff, Okay. or sponsorship is there. And the goodwill of the people mainly takes the society forward. And above all, God's grace. That's great. എന്തായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ ഹിക്കപ്സ്? എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇതിങ്ങനെ ഒരു തുടങ്ങി എടുക്കാനായിട്ട്? ബിക്കോസ് ഒരു പോയിന്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം, ലൈക്ക് യു സെഡ്, ഇറ്റ്സ് ബിക്കം സച്ച് എ ഫേമസ് ഫെസ്റ്റിവൽ ദാറ്റ് എവറിബഡി വാണ്ട്സ് ടു കം ആൻഡ് ബി എ പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. ബട്ട് വാട്ട് വർ ദ ചാലഞ്ചസ് ദാറ്റ് യു ഫേസ്ഡ് ഇൻ ദ ഇനിഷ്യൽ പാർട്ട് ഓഫ്? That's what I was saying. It is just because of the grace of God that we have been moving like this. And initially also we didn't have any hiccups. Or അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഉണ്ടായിട്ടേ ഇല്ല. എല്ലാവരും സഹകരിച്ച് പോവും. Here nobody knows the office bearers of Surya. Okay. If they are coming here, They call you. they call by name. Not because I am holding some responsibility here. Yeah. President of Surya is there. Nobody knows who is the president. Yeah. Nobody knows who is the treasurer. Yeah. It is all formality for getting it registered. Otherwise, the entire team, they work together. I'll tell you why. 111 days, it is impossible for one person to manage receive the guests, see them off, arrange the backstage. So we have volunteers who are coming forward. We are not asking them. They say that we'll work. We'll spare 4 days for this. Okay. With their car, they come. They take care of that artist. Okay. So that way, that strength is given to us by the support of the people. Nice. That's lovely. സർ, ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇന്ന് കാണുമായിരുന്നു സൂര്യ നാടക കളരി, ഗണേശം സൂര്യ നാടക കളരി. അപ്പം ഞാൻ ഐ ഓൾവേസ് തോട്ട് ഇതൊരു തിയേറ്റർ വെയർ യുനോ എന്താ പറയുക, മ്യൂസിക് വീഡിയോസ് അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ഷോർട്ട് മൂവീസ്, അങ്ങനെ ഷോർട്ട് ഫിലിംസ്, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്രീമിയർ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമാണ്. ബട്ട് നൗ ഐ ഗെറ്റ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ഇവിടെ സ്ഥിരമായി ഇങ്ങനൊരു നാടക കളരി നടക്കുന്നു എന്നാണ്. കെൻ യു ടെൽ മീ അബൌട്ട് ദാറ്റ്? ഇത് നാടക കളരി എന്നുള്ളത് സൂര്യ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പേ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബിഗിനിങ്. ആക്ച്വലി ഐ ആം ഇൻ ദി തിയേറ്റർ ഫീൽഡ് for 54 years or so now. Okay. My first creation was Tamaso Ma Jyotirgamaya. Yeah. About 300 artists participated. അതിനകത്ത് ഞാൻ പറയാൻ ശ്രമിച്ചത്, കേരളത്തിലെ അമ്പലങ്ങളിൽ കഴകക്കാരുണ്ട്, പൂജാരിമാരുണ്ട്, കലാകാരന്മാരുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നതെന്ന് ആരും അറിയുന്നില്ല. അവർക്കൊരു ദിവസം അവധിയില്ല, അവർക്ക് സ്ട്രൈക്കോ അങ്ങനെയുള്ള ഡെമോൺസ്ട്രേഷനോ ഒന്നുമില്ല, ശമ്പളവുമില്ല. പക്ഷേ അവർ സമർപ്പിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ മരിച്ചാൽ ആരും അറിയുന്നില്ല. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് എ ന്യൂസ് ഫോർ അതേഴ്സ്, ബട്ട് ദേ കം എവറി ഡേ. തണുപ്പാണെങ്കിലും വെയിലാണെങ്കിലും എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ റോട്ട് ഐ presented a program called Tamaso Ma Jyotirgamaya, from darkness to light. We want ourselves to get into the brightness. Okay. ആ രീതിയിലെല്ലാം ചെയ്തതാണ് ആദ്യത്തെ. അതിൽ നിന്നാണ് സൂര്യ ഉദിച്ചത്. Okay. ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു സാങ്കേതിക രീതി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട്, അത് ശബ്ദത്തിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിൻ്റെയും അപാരമായ സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചില പരിപാടികളൊക്കെ ഞാൻ ഒരുപാട് നടത്തി. അതിനിടയിലാണ് സൂര്യ ഉണ്ടായത്. വി ഷുഡ് ഹാവ് എൻ ഓർഗനൈസേഷൻ. See, if somebody wants to help me financially also, okay, there should be an organization. It helps to have a structured organization. As you know, this is a black box theatre. It is mainly meant for theatre. Okay. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സൂര്യ നാടക കളരി എന്നുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഉണ്ട്. Okay. We have presented over
maybe 20-25. ഞാൻ ടോട്ടൽ ക്രിയേഷൻസ് ഓഫ് മൈൻഡ് would be about 125 Wow. different programs. Okay. And we would have presented in 6,000 stages all these years. Wow. അത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു വരുമാന മാർഗമാകും. എൻ്റെ കൂടെയുള്ളവർക്ക്. ഇപ്പോഴും അത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നാടകം അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ആർട്ടല്ല. അതെ അതെ. പക്ഷെ നാടകം കൊണ്ട് ജീവിക്കാം. ഇപ്പം പ്രേമലേഖനം എന്നൊരു നാടകം, അത് അമൽരാജ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആളും അയാളുടെ ഭാര്യയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയും കൂടെയാണ് അത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്തതാണ്. 2000 വേദികൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും പറയും, ഈ നാടകം കാരണം എനിക്കൊരു വീട് വയ്ക്കാൻ പറ്റി, കാറ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റി എന്ന് പറയും. വെൻ ഐ ഹിയർ ദാറ്റ്, ഒരു സോർട്ട് ഓഫ് എന്താ ഫുൾഫിൽമെൻ്റ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ത്രൂ ഡ്രാമ ഓൾസോ പീപ്പിൾ ക്യാൻ ലിവ് എന്നുള്ളത്. ആസ് ദ ചെയർമാൻ ഓഫ് ദി സംഗീത നാടക അക്കാദമി എനിക്ക് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നുമുണ്ട്. ആർട്ടിസ്റ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയീസ്. ദേ ആർ ഗെറ്റിംഗ് ഓൾ ബെനിഫിറ്റ്സ്. 90% ഓഫ് ദി റവന്യൂ ഗോസ് എ സാലറി. ബാക്കി 10%ലാണ് എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും നടക്കുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ വേസ്റ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കരുതിയത് ഇവരെ വച്ച് തന്നെ ഇവർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള വക ഉണ്ടാക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്. ഇപ്പം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോജക്റ്റ്, ഞങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിളായിരുന്നു. എൻ്റെ രക്ഷകൻ. 300 ആർട്ടിസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, 50 മൃഗങ്ങളും. ആൻഡ് വി ബ്രോട്ട് എ ട്രെയിനർ. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആടിനെയും ഒക്കെ ഈ താറാവൊക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം തുറന്നു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാലേ സ്ട്രിങ് ഇല്ല, അത് അതിൻ്റെ പാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് തിരികെ വരും. അതൊരു വലിയ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്തതും ഒരുപാട് ബ്ലെസ്സിങ് കിട്ടിയതുമായ ഒരു പ്രോഗ്രാമായിരുന്നു എൻ്റെ രക്ഷകൻ. അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എടുക്കാനായിട്ടുള്ള തീരുമാനത്തിലാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ചങ്ങനാശ്ശേരി CSI അവരുടെ ഇതിൽ they have donated 3 acres of land. Oh, lovely. So a permanent theatre there for Bible. Every Sunday they can come, anybody can come and see Bible. Oh, that's good. Which means my artists are getting at least 4 days salary. Yes. And they continue to do what they love to do the most. Yes. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷോ ആയിരുന്നു അത്. ഇത്രയും വലിയ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ, ഇത്രയും മൃഗങ്ങളെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തിയേറ്റർ ആക്ടിവിറ്റീസ് അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്. ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്, മരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള കുറേ സാഹിത്യകാരന്മാരുണ്ട്. അവരുടെ ഓരോ കഥകളെടുത്ത് നാടകമാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക. ഓരോ മാസവും ഓരോരുത്തരുടെ, തകഴിയുടെ ആണെങ്കിൽ ലളിതാംബി അന്തർജനത്തിൻ്റെ ആണെങ്കിലും, കാരൂറോ കാനമോ ഉറൂബോ, അങ്ങനെ അവരുടെ കഥകളെടുത്ത് നാടക രൂപത്തിലാക്കി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഒരു മാസം ഒരു നാടകം. ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ബുക്കിംഗ്സ് ഓൾസോ. നോ, നോട്ട് ഇന്റർനാഷണൽ. ഇവിടെയുള്ള മലയാളികളുടെ ഇടയിൽ ചില സൊസൈറ്റികളൊക്കെ വരത്തില്ലേ, അതിൽ നമ്മളെ വിളിക്കും. അപ്പം ഞാൻ പോവില്ല, ട്രൂപ്പ് പോവും. പക്ഷേ they get some money. Some sort of an income is there. Yes. സർ, എൻ്റെ ഒരു അടുത്ത ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത്, കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമിയുടെ ചെയർമാനായി ഇത്രയും വർഷം പ്രവർത്തിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണോ സൂര്യ വന്നത് എന്നെനിക്ക് ചോദിക്കണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോഴേക്ക് സാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയല്ല, നാടകത്തിൻ്റെ ഒരു എക്സ്റ്റൻഷൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് വന്നതെന്ന്. പക്ഷേ ഇത് എങ്ങനെയാണ്, ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ദറ്റ് you've managed to connect these two and make it a very cohesive, very structured ecosystem? Which two? ഈ സാഹിത്യ അക്കാദമിയും സാറിൻ്റെ സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവലും. അത് രണ്ടും ഒരേ ആക്ടിവിറ്റിയാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ that power was there. With that power you can do lot of things. ഇപ്പൊ അധികാരം കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോൾ ആൾക്കാർ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഭരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്, അല്ലേ? നമ്മൾ നോക്കിക്കോളൂ, ആർക്ക് അധികാരം കൊടുത്താലും ചെറിയൊരു അധികാരം കൊടുത്താൽ മതി. ഇവിടെ നിൽക്കുകയാണ്, ഇവിടെ ഒരാളെ നിർത്തിയിട്ട് ഈ ഗേറ്റ് ഒന്ന് നോക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ചെയ്താൽ ആ നിമിഷം മുതൽ അയാളുടെ അധികാരം ഉപയോഗിക്കുകയായിരിക്കും.
ഹൗ ക്യാൻ ബി ഓഫ് സർവീസ് ടു അതേഴ്സ് എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കുന്നേ ഇല്ല. എൻ്റെ ഈ പവർ കൊണ്ട് എങ്ങനെ അവരെയൊക്കെ അടിച്ചിരുത്താം, എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കാം, എങ്ങനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. ഈ പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുപാട് നല്ല കാര്യങ്ങളും പാവങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. സാറ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പെട്ടെന്ന് ആലോചിച്ചത്. ശരിയാണ്, നമുക്കൊരു പോസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് തിങ് ദറ്റ് വി ഇൻറ്റെൻഡ് ടു ഡു ഓർ നാച്ചുറലി വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഭരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതാണ് അത് പാടില്ല. നമുക്ക് പവർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനുള്ള, ജെന്യൂനായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ സഹായിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കണം. ഒരു നാടകം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 25 സ്റ്റേജ് കൊടുക്കുമായിരുന്നു. വിത്ത് വിച്ച് ദി കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ വുഡ് ബി കവേർഡ്. ആൻഡ് വി യൂസ് ടു ഗിവ് ഫോർ ദ ഫസ്റ്റ് ടൈം സബ്സിഡി. ഇപ്പോൾ സിനിമയ്ക്ക് സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നു. അവരുടെ സിനിമയുടെയൊക്കെ ചില സിനിമയ്ക്കൊക്കെ സബ്സിഡി കൊടുക്കുന്നതിന് എനിക്ക് വലിയ എതിരാണ്. നല്ല സിനിമയ്ക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കാവുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ ഇവർ ചെയ്യുന്ന എന്താ വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കും. അപ്പോൾ കേരള ഗവൺമെൻറ് കൊടുക്കുന്ന ഈ പൈസ അവരുടെ ഒരു ദിവസത്തെ ഡിന്നറിനാണ്. അവരൊരു ലാവിഷ് ഡിന്നർ നടത്തും, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സബ്സിഡി ഈസ് എ റെക്കഗ്നേഷൻ ഓഫ് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ബ്രഹ്മാണ്ഡം പടങ്ങൾക്ക് ഈ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. അത് നല്ല സിനിമകളുണ്ട്. ഫെമിനിച്ചി ഫാത്തിമ, തിയേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഓടുന്ന ഒരു ഫിലിം. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സിനിമകൾക്ക് കൊടുത്താലേ അത് തിയേറ്ററിക്കൽ റിലീസ് പോസിബിൾ അല്ല. അടുത്ത സിനിമ എടുക്കാനുള്ള ഒരു കരുത്ത് അവർക്ക് കിട്ടും. അപ്പം ഞാൻ ആ ഒരു സംഗതി അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ സേവിക്കാനുള്ളൊരു മാർഗമായിട്ട് എടുത്തു. അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. സർക്കസ് കലാകാരന്മാർ അവർ സ്പോർട്സിലായിരുന്നു. ഞാനത് കൾച്ചറിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് അവർക്ക് മറ്റ് കലാകാരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ആനുകൂല്യങ്ങളും കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവരിപ്പം ദേ ആർ ഹാവിങ് ഇൻഷുറൻസ്. മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ പൈസ കിട്ടും, ചികിത്സാ ചെലവ് കിട്ടും. അവർക്ക് വേറെ ഒന്നും അറിഞ്ഞിട്ടല്ല. ഇഫ് ദേ ആർ റിട്ടയറിങ്, ട്രപ്പീസിലെ ഒരാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിനറാവും, അല്ലാതെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും. അതെ അതെ സർ. ഈ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റ്, അത് പ്രോബ്ലി ആദ്യമായിട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഇവിടെ സാറാണ്? ഞാനല്ല. അല്ല? അല്ല. ഓക്കെ. അത് ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ എന്നുള്ളത് സോണറ്റ് ലൂമിയർ എന്ന പേരിൽ പാരീസിലാണ് ജന്മം കൊണ്ടത്. അല്ല, ഐ മീൻ കേരളം. മലയാളത്തിൽ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അതെ അതെ. ഞാൻ റെഡ് ഫോർട്ടിലെ ചേതൻ ആനന്ദ്, ദേവാനന്ദ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ആക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബ്രദർ ചേതൻ ആനന്ദ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ഷോ ഉണ്ടായിരുന്നു റെഡ് ഫോർട്ടിനെ പറ്റി. അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഐഡിയ തോന്നിയത്. അതായത് എൻ്റെ അല്ല ഐഡിയ. പാരീസിൽ ജന്മം കൊണ്ട് സോണറ്റ് ലൂമിയറിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് റെഡ് ഫോർട്ടിൽ കണ്ട ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷോ കണ്ടപ്പോഴാണ് ദ പവർ ഓഫ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ദ പവർ ഓഫ് സൗണ്ട് അറിഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഞാൻ ഇതിനെല്ലാം വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ക്യാരക്ടേഴ്സിനെ സ്റ്റേജിൽ കൊടുക്കുന്നു. അതിനകത്ത് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് പലതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. MTയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ, എൻ്റെ കഥാപാത്രങ്ങൾ MTയുടെ കഥാപാത്രങ്ങളെ കാണുന്നു, സമാനമായ ദുഃഖം പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. അതാണ് ഇതിന് തീം. അതിൻ്റെ പേര് തുടർച്ച എന്നാണ്. തുടക്കം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന് മുമ്പ്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് നേച്ചർ ഇസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇൻ എ ലൈറ്റ് ആൻഡ് സൗണ്ട് ഷോ. നേച്ചർ. പിന്നെ നമ്മുടെ മനുഷ്യ മനസ്സിൽ ദുഃഖം ഉണ്ടാവും. ആ ദുഃഖവും ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമാണ് എൻ്റെ നാടകങ്ങളിൽ. കണക്റ്റിംഗ് പോയിന്റ്. യെസ്. നമ്മളെക്കാൾ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരാളെന്നറിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ആശ്വാസമാണ്. നമ്മൾ അയാളെ സഹായിക്കാനേ പോകും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ SSLC പരീക്ഷ എഴുതി, നമ്മളെല്ലാവരും എഴുതി, നമ്മൾ രണ്ടുപേരും മാത്രം തോറ്റുപോയി, വേറെ എല്ലാവരും ജയിച്ചു. നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ബോണ്ട് ഉണ്ടാവും, ഇല്ലേ? സമാനമായ ദുഃഖമാണ് രണ്ടുപേർക്കും. അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ ഒരു അടുപ്പം ഉണ്ടാവും. ഇതിലെയും ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നമ്മളെക്കാൾ കൂടുതൽ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് എന്നും നമ്മളെ ദുഃഖത്തിൽ നമ്മൾ തളരാതിരിക്കുക എന്നും പറയുന്നതാണ്. അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. സർ, ഉസ്താദ് അംജദ് അലി ഖാൻ ഭയങ്കര പ്രശസ്തികൾ എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ളൊരു പേരാണ്.
ആ ഒരു കലാകാരൻ സാറിനെ പത്മ അവാർഡ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു. വാട്ട് ഡിഡ് ഇറ്റ് മീൻ ടു യു പേഴ്സണലി ആ ഒരു റെക്കഗ്നിഷൻ? റെക്കഗ്നേഷൻ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരാൾ അത് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജാതിയും മതവും ഒന്നും പ്രശ്നമല്ല. ഹീസ് എ ട്രൂ ഇന്ത്യൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാളുടെ റെക്കഗ്നേഷൻ നമുക്കും അത് വലിയ കാര്യമാണ്. എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സംഗീത വിദ്യാലയം തുടങ്ങുക, ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്, അംജദ് അലി ഖാൻ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് എന്നുള്ള പേര്. ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു വരാൻ പിണറായി വിജയൻ സാറും ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറും രണ്ടുപേരും ഇതിൽ വളരെ വലിയ താല്പര്യം എടുത്തു. പക്ഷെ നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മളെപ്പോഴും രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറ്റം പറയില്ലേ? രാഷ്ട്രീയക്കാരെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലേ അടുത്ത ഇലക്ഷന് നിൽക്കാൻ പറ്റൂ. ഇത് വച്ചിട്ട് വേണം അടുത്ത വോട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ. പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിലും ബ്യൂറോക്രസി എന്ന് പറഞ്ഞൊരെണ്ണമുണ്ട്, അത് തളർത്തിക്കളയും. മുന്നോട്ട് പോകാൻ ലോട്ട് ഓഫ് റെഡ് ടേപ്സ് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അനുവദിക്കില്ല. ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞാലും ബ്യൂറോക്രസി അനുസരിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ബ്യൂറോക്രസി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ കാലതാമസം ഒരുപാട് ചീത്തപ്പേര് വരുത്തുന്നു, ഏത് ഗവൺമെൻറ് ആണെങ്കിലും, LDF, UDF, BJP ആരാണെങ്കിലും. പക്ഷെ പഴി കേൾക്കുന്ന മുഴുവൻ രാഷ്ട്രീയക്കാരാണ്. പക്ഷെ ദേ ആർ ഇന്നസെൻ്റ് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ അനുഭവം. ദേ വോണ്ട് ടു ഡു തിങ്സ്. ഇവർ സമ്മതിക്കില്ല. സർ, അംജദ് അലി ഖാൻ സാറിൻ്റെ ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂളിനെ പറ്റി പറയുമായിരുന്നു. അപ്പം അതിനെപ്പറ്റി അത് ഇൻ്റർനാഷണൽ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു. അപ്പം ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ആദ്യം കൊണ്ടുകൊടുത്തു, മന്ത്രിസഭ മാറി പിണറായി സാറിൻ്റെ കൊടുത്തു. രണ്ടുപേരും ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്രൂവ് ചെയ്തു. എത്രയോ ബോട്ട് ക്ലബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള സ്ഥലം, ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ പാർക്കിംഗ് ആണ് അവിടുത്തെ സ്ഥലം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്ലേസ് ഫോർ മ്യൂസിക് സ്കൂൾ. നടത്തിച്ചു കുറേ ബ്യൂറോക്രസി. പലതവണ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ വിചാരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ നടന്നില്ല. അദ്ദേഹമൊക്കെ നല്ല മനുഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം പിണറായി വിജയൻ സാറിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ, ഇവർക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോലുള്ളവർ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അത് ഒരു പടി താഴെ ഇറങ്ങി സെക്രട്ടേറിയറ്റിലോട്ട് വരുമ്പം അവിടെ കിടക്കും. കാരണം അവർക്ക് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. ഇതിങ്ങനെ ഒരെണ്ണം വന്നുകൊണ്ട് അവർക്ക് പേഴ്സണലായിട്ട് ഒരു പ്രയോജനമില്ല. അവിടെ കിടക്കും. ബിനാലേക്ക് എന്താ പറ്റിയത്? ഇപ്പം വായിച്ചില്ല പേപ്പറിലൊക്കെ, റിസൈൻ ചെയ്ത് 11.5 കോടി കൊടുക്കാനുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് ബ്യൂറോക്രസിയെ നിലയ്ക്ക് നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്ര പ്രയാസമായിരിക്കും. അതൊരു ഭയങ്കര ഒരു എൻറിച്ചിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ബിനാലെ പലർക്കും. പക്ഷേ എൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഹി ഹാഡ് ടു ക്വിറ്റ് വിത്ത് പെയിൻ അല്ലേ? അതിനെന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 30 days ദിസ് ഷുഡ് ബി ഡൺ. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓഫീസർ ഈസ് അറ്റ് ഇതാണ് കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ചെയ്താൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കും. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ യൂണിയനാണ്, അവരുടെ വോട്ട് വേണം. അത് ഐ ഡോണ്ട് നോ ഹൗ ലോങ് ദിസ് വിൽ ഗോ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ 90% റവന്യൂ ഇസ് ഗോയിങ് എ സാലറി. അത് മാത്രമല്ല ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് വാരി കോരി കൊടുക്കും. ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷ ഡ്രൈവറിനാണ് ഇങ്ങനെ തേക്കുന്ന ആളല്ലേ, അവർക്കൊന്നൊന്നുമില്ല. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ കൂട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ അവരുടെ പവറാണ് കാണിക്കുന്നത്. മറ്റവർക്കൊരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഇതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് അതിനെന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നേ പറ്റൂ. ഒരു ഫയൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്തിൻ 30 days ആക്ഷൻ ഷുഡ് ബി ടേക്കൺ, യെസ് ഓർ നോ, വാട്ട് എവർ. അവിടെ നടത്തിച്ച് ഇവിടെ നടത്തിച്ച് അങ്ങോട്ട് നടത്തിയപ്പോൾ 13 വലിയ പ്രയാസമാണ്, പറയുന്നില്ല അധികം. അത് നിർത്തലാക്കണം. പൊളിറ്റീഷ്യൻസ് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നോ
അത്ര ഡൈനാമിസത്തോടു കൂടി ബ്യൂറോക്രസിയും വർക്ക് ചെയ്താലേ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകും. സർ, സൂര്യ ഫെസ്റ്റിവൽ അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സാറിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദറ്റ് വൺ മൊമെൻറ്റ് ദറ്റ് വാസ് സോ ഇമോഷണലി ടച്ചിങ് ഫോർ യു? Many moments are there. I knew you would say that, but tell me at least one. One moment is that ഞാനൊരു അരങ്ങേറ്റത്തിന് പോയി. ഞാനൊരു അരങ്ങേറ്റത്തിന് പോയപ്പോൾ ഒരു വലിയ പണക്കാര കുടുംബത്തിലെ ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ അരങ്ങേറ്റമാണ്. ഐ വാസ് എ ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. പ്രസംഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫൈനൽ അവരുടെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വെളിയിലോട്ട് വന്നു. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ അരങ്ങേറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കല്യാണം വിളിക്കുന്ന പോലെയാണ് വിളിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് കൊടുക്കും, പിന്നെ കുറേ പേർക്ക് സാരി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കും, ഗുരുവിന് എത്രയോ ലക്ഷം രൂപ കൊടുക്കും. ഒരു വലിയ കല്യാണം നടത്തുന്നതിൻ്റെ ചിലവ് ഒരു അരങ്ങേറ്റത്തിന് ചിലവാക്കും, ടു ഷോ ഓഫ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അരങ്ങേറ്റത്തിന് ഞാൻ പോയപ്പം ആദ്യം അവിടെ ചെന്നപ്പം വെൽക്കം ഡ്രിങ്കും അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെയാണ്. ഞാൻ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല, കാരണം എനിക്ക് ഇതൊന്നും ഇഷ്ടമല്ല. I have never seen, you wouldn't have seen me in any parties. എനിക്ക് അത് പറ്റില്ല. I will not fit into that crowd. വെളിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് അരങ്ങേറ്റം കഴിഞ്ഞ് താഴെ ഇറങ്ങി ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. വലിയ ഹോട്ടലല്ലേ, വലിയ നല്ല ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. ഈ ഡിന്നർ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിലപ്പോൾ ഞാൻ അത് കഴിക്കാതെ ഞാൻ പോകാൻ ഇറങ്ങിയപ്പം ഈ കുട്ടിയുടെ കൂടെ പഠിക്കുന്ന കുറേ പെൺകുട്ടികളുണ്ട്. അവർ ദേ ആർ മച്ച് ബെറ്റർ ഡാൻസേഴ്സ് ദാൻ ദിസ് ഗേൾ, ബട്ട് ദേ ഡോണ്ട് ഹാവ് മണി. അവരുടെ ഒരു ആൾ വന്നാൽ ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, ഊണ് കഴിക്കുന്നില്ലേ, അല്ല ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നില്ലേ, ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് പോകാം, വി ആർ ദി അഷേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല, രാത്രി ഞാൻ കഴിക്കാറില്ല, അതുകൊണ്ടാണ്, ഡോണ്ട് തിങ്ക് അതർവൈസ്, ഞാൻ പോട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ വെറുതെ ആ കുട്ടിയെടുത്ത് തോളിൽ കൈയിട്ടിട്ട് അവളുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു, നിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റത്തിന് എന്നെ വിളിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ തളച്ച് കയറുന്ന ഉത്തരമായിരുന്നു. ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവരൊന്നും ഇത് സ്വപ്നം കാണാൻ പാടില്ലല്ലോ. ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഞാൻ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷക്കാരൻ്റെ മകളാണ്. അന്നാണ് ഈ തിയേറ്റർ കിട്ടിയത്. ഇത് ദിസ് ഈസ് ഗിവൺ ഫ്രീ. ആ തിയേറ്റർ കിട്ടിയത് അപ്പോഴാണ്. ടാലൻസ് ഉള്ള ഒരാൾക്ക് പൈസ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുഴിയെ പോരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ദിസ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഫ്രീ. ലൈറ്റ്, സൗണ്ട്, തിയേറ്റർ, എവറിഥിങ് ഇസ് ഫ്രീ. AC വരണമെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ പേയ്മെൻറ്റ്, ജനറേറ്ററൊക്കെ വരണം. അല്ലെങ്കിൽ എനിബഡി ക്യാൻ കം ഇൻ, യൂസ് ദ ഹോൾ ആൻഡ് ഗോ. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഗേൾ asked this question, it penetrated my heart. അതാ ഒരു സംഭവം മതി, ഒരു ചെറിയ സംഭവം മതി ജീവിതത്തിൻ്റെ ഇത് മാറ്റി മറിക്കാനായിട്ട്. അവളുടെ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്, അവൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രീമേ ഇല്ല, ഒരു അരങ്ങേറ്റം പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ടാവണം, അതില്ല. സർ, ആസ് എൻ ആർട്ടിസ്റ്റ്, ആസ് എൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ്, സർ ഒത്തിരി അക്കംപ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And still there will be something that you still want to do. എന്താണ് ആ ഒരു അൺഅക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡ്രീം ഫോർ യു? എൻ്റെ അൺഅക്കംപ്ലിഷ്ഡ് ഡ്രീം എന്ന് പറയുന്നത് കലാകാരന്മാർക്ക് രാഷ്ട്രീയം പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരു അനീതി കണ്ടാൽ അവിടെ വെച്ച് he has to react. ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമ്മളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സാഹിത്യകാരന്മാരെയും കലാകാരന്മാരെയാണ്. ഇങ്ങനെയുള്ള അനീതി കാണുമ്പോൾ അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യും, സമൂഹ മനസാക്ഷി ഉണരും, കറക്ഷൻ വിൽ ബി ഡൺ, ജസ്റ്റിസ് വിൽ ബി പെയ്ഡ്. അത് ആ ഒരു അവസ്ഥ ഇപ്പം ഇല്ല. കാരണം ചില അധികാരത്തിൻ്റെ, ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ കലാകാരനും ഓരോ പാർട്ടിയിലെ അംഗമാണ്. ഇപ്പോൾ കലാകാർക്കും രാഷ്ട്രീയം ഉണ്ടായി തുടങ്ങിയല്ല, ഉണ്ട്, എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡാണ്. ഇല്ലാത്ത എന്നെപ്പോലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വന്നു, അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എന്നിട്ട് കുത്തി കൊല്ലുന്നു. നമ്മളെ കലാകാരൻ ആദ്യം ആലോചിക്കുന്നത് ഈ മരിച്ചുപോയ ആളുടെ അമ്മയെ പറ്റിയാണ്.
പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കലാകാരൻ ആലോചിക്കുന്നത് കുത്തിയാൾ ഏത് പാർട്ടിയാണ്, കുത്തേറ്റ ആൾ ഏത് പാർട്ടിയാണ്. എന്നിട്ടൊരു 4-5 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈക്കമാൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തൻ ബൈടെക് ഇവരെല്ലാം തീരുമാനിക്കും എന്താണ് പറയേണ്ടതെന്ന്. അവർ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവരെങ്ങനെ ഉരുവിടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല, നമുക്ക് വേണ്ടി വേറെ ഒരു സംഘം അവിടെ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കലാകാരൻ അല്ലാതാവും. നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോളൂ, ഏതെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ. ഇപ്പം മറ്റേ അവിടെ വെളിയിൽ 2 കന്യാസ്ത്രീകളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ അതോ ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലുള്ള ആൾക്കാരും അവിടെ പോയി ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു. നേരെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നതിന് അവർ റിയാക്ട് ചെയ്യില്ല. കേരളത്തിൽ നടന്ന റിയാക്ട് ചെയ്യണം. അധികാരമല്ല, ഞാൻ കലാകാരനാണ്. ഐ വിൽ റിയാക്ട് ടു ഇൻജസ്റ്റിസ്. എനിക്ക് ദൈവം ഈ കഴിവ് തന്നിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റിയാക്ട്. അതില്ല ഇവിടെ. അത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എന്നുള്ളതൊരു ആഗ്രഹമാണ്. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ പ്രയാസമാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു ഡ്രീം ഉണ്ടല്ലോ, അതെപ്പോഴും ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ കാലത്ത് എന്നെ വളർത്തിയതൊക്കെ സൂതകുമാരിയാണ്, രണ്ടാനമ്മയാണ് എൻ്റെ. അവരൊക്കെ ഫിയർലെസ് ആയിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത കേസാണ്. ഇപ്പോഴേ അവരെപ്പോലുള്ള കവികളും സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ ഓരോ പാർട്ടിയിലാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ LDF ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ഈ പൊസിഷനിലെല്ലാം വരും. UDF വരികയാണെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ആൾക്കാർ വരും. അവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വിൽ ബി ടേക്കൺ കെയർ ഓഫ്. അത് ശരിയല്ല. അതിന് മാറ്റം വന്നേ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരെ കലാകാരൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ, ഇവരെ സാഹിത്യകാരൻ എന്ന് വിളിക്കണമെങ്കിൽ ഇതിലൊന്നിലും മെമ്പറാകാൻ പാടില്ല. കലയായിരിക്കണം അവരുടെ. കല എന്ന ആയുധം കൊണ്ട് പൊരുതണം. സർ, ലോർഡ് ഗണേശ, ഗണപതിയുമായിട്ടുള്ള സാറിൻ്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഇസ് വെരി വെൽ നോൺ, റാദർ വെൽ നോൺ. ഇത്രയും ഐഡൽസ്, സോ കണക്ഷൻ വിത്ത് ലോർഡ് ഗണേശ ആൻഡ് കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗണേശ ഐഡൽസ്. എന്താണ്, എവിടെ നിന്ന് ഇത് തുടങ്ങി, എങ്ങനെ ഇത് തുടങ്ങി, എങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇത്രയും വലിയൊരു കളക്ഷനായി മാറിയത്? ഇത് ആദ്യം എനിക്ക് കുറേ ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങി. ഒരു 10-15-20 എണ്ണം ഇങ്ങനെ വരും, ഡെയിലി ഇങ്ങനെ വന്നോണ്ടിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തെങ്കിലും ഇതിനകത്തൊരു കാര്യമുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് മഹാരാജാവ് പാലസിലോട്ട് വിളിച്ചു. നമുക്കൊക്കെ ഒരു അതിർത്തിയുണ്ട്, അതിനപ്പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അന്ന് എന്നെ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂജാമുറിയിലിരുത്തി അദ്ദേഹം കുറേ പൂജയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് കരിങ്കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വിഗ്രഹം എടുത്ത് എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നു. ഒന്നും പറയുന്നില്ല, പൊക്കോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാനിവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. അന്ന് മൊബൈൽ ഫോണൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നതിന് ശേഷം എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ മഹാരാജാവ് വിളിച്ചു, ഉടനെ തിരികെ വിളിക്കണം. വിളിച്ചു. അപ്പം പറഞ്ഞു ഇത് സ്വാതി തിരുനാൾ പൂജിച്ചിട്ട് ഗണപതിയാണ്, ആ കാലത്തുള്ളതാണ്, 400 കൊല്ലത്തോളം പഴക്കമുള്ളതാണ്, ഷോക്കേസിൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല, നിത്യ നിവേദ്യവും ദീപാരാധനയും നടത്തേണ്ടതാണ്, പൂജാമുറിയിലുണ്ട്. ആ ഗണപതി വന്നതിന് ശേഷം ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് കലാരംഗത്ത്. അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്തോ ഉണ്ട്. പിന്നീട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് നമുക്കെല്ലാവരും നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടല്ലോ. എൻ്റെ നക്ഷത്രം ഉത്തരമാണ്, സൂര്യൻ്റെ നക്ഷത്രം ഉത്തരമാണ്. അങ്ങനെ ഉള്ള കണക്ഷൻ. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം ഒരു ലോൺ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കുഴിച്ചു. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഗണപതി വിഗ്രഹങ്ങൾ, ഇവിടെ നിന്നുള്ള വിഗ്രഹങ്ങൾ എനിക്ക് കിട്ടി താഴേന്ന്. അത് ഞാൻ എല്ലായിടത്തും അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കും. ആ വിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ചിലതെല്ലാം കിട്ടി, ചിലത് പൊട്ടിപ്പോയി. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യവും കൂടിയുണ്ട്. പിന്നെ ഇടം വല്ലം നോക്കാതെ ഞാനത്, നിമിത്തങ്ങളെല്ലാം അതിന് അനുകൂലമായിരുന്നു. അതെ, ഇത് വലിയൊരു കാര്യമല്ലേ, ഇവിടെ ഒരു അമ്പലം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം, ഇത്രയും വിഗ്രഹങ്ങൾ ഭൂമിയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ. അതെ അതെ സർ, ഇത്രയും കലയുമായിട്ട് ഇൻറ്റർട്വൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജീവിതമാണ്. സാറിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ വാട്ട് ഈസ് എ ട്രൂ ആർട്ട് ഫോം? എ ട്രൂ ആർട്ട് ഫോം, എൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ
ഒരിക്കൽ സത്യജിത്ര ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂര്യയിൽ. ഒരിക്കൽ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. കേരളത്തിൽ അത് സൂര്യയുടെ ഫെസ്റ്റിവലിന് വന്നതാണ്. അന്നൊരു പത്രപ്രവർത്തക ഇതുപോലെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു. യു ഹാവ് ഓൾവേസ് ബീൻ ടെല്ലിങ് അബൌട്ട് ഗുഡ് ഫിലിംസ്, ബാഡ് ഫിലിംസ്, ഗുഡ് ആർട്ട്, ബാഡ് ആർട്ട്, ക്യാൻ യു ഡിഫൈൻ ദാറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ഉത്തരം, ഈ പറഞ്ഞ ഉത്തരം എല്ലാ കലാകാരന്മാരുടെയും ഉള്ളിൽ പോകേണ്ടതാണ്. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്, ഇമാജിൻ അബൌട്ട് 300 people watching a film in the theatre. If they are watching one film, that is a bad film. It should be 300 different films. Because it is a different version in everybody's mind. അവരുടെ മനസ്സും കൂടെ അതിൽ പങ്കാളിയാകുമ്പോഴാണ് അത് പൂർണ്ണമാകുന്നത്. ഒരു ചിത്രരചന പെയിൻറ്റും ബ്രഷും ഉണ്ടെങ്കിൽ ആർക്കും വരയ്ക്കാം. പക്ഷെ കലാകാരൻ്റെ പ്രതിഷേധവും മനസ്സും അതിനകത്ത് വരുമ്പോൾ അത് വേറൊരു രീതിയിൽ പോകും. ഇപ്പം ഞാൻ നളചരിതം കഥകളി കാണാൻ ഇന്ന് പോയി. ഇന്ന് ഗോപി ആശാനുണ്ട്, പ്രധാനപ്പെട്ട കുറേ പേരുണ്ട്. കളി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഗോപി ആശാൻ പറയുന്നു, സങ്കല്പിക്കാനാണ്, നാളെ നമുക്കിത് ഒന്നും കൂടെ കളിക്കാം. നാളെയും ഞാൻ പോകും. കാരണം നാളത്തെ കളി ഇത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഇതേ കഥയും ഇതേ കഥാപാത്രങ്ങളാണെങ്കിലും നാളെ വേറെ ഒന്നായിരിക്കും. അവരുടെ എക്സ്പ്രഷനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും, നമ്മുടെ പെർസെപ്ഷനും വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത് അവരുടെ മനോധർമ്മം എന്ന് പറയുന്ന നാളത്തെ വേറെ ആയിരിക്കും, ആ ദിവസത്തെ അല്ല. മനസ്സിലായി. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരു കലാകാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം. ഈ മാറി മാറി വരുന്ന ഞാൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടിട്ടുള്ള സിനിമ പതേർ പാഞ്ചാലിയാണ്. ഓക്കെ. ഓരോ തവണ കാണുമ്പോഴും ഓരോ പതേർ പാഞ്ചാലിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. ഞാൻ ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എടുത്ത ഫിലിമാണ്. അന്ന് മുതൽ 25 പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. ഇപ്പം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മെച്യൂരിറ്റി ഉണ്ട്. ഞാൻ വേറൊരു ആംഗിളില്ലാതെ കാണും. കല എപ്പോഴും അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി എ സിറോക്സ് കോപ്പി. നത്തിങ് ക്യാൻ ബി മെയ്ഡ് എ സിറോക്സ് കോപ്പി. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആർട്ട്. വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകൾ ഓരോരുത്തരുടെ മനസ്സിൽ കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. അതാണ് യഥാർത്ഥ കലയെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. That's lovely. Thank you so much, sir. I really appreciate your time. Thank you for coming on Walk With Me. Thank you. you.